Hello students, today we will discuss about kinematic pair. First of all, what is pair? So the definition of pair is when two elements or two links are connected with each other, then it is known as pair. Now what is kinematic pair? When two elements or two links are connected with each other, then it is known as pair. If that pair have completely or successfully constrained motion, then it is known as kinematic pair. Okay. સૌથી પહેલા તો kinematic pair કોને કહેવાશે? તો એની માટે પેરની ડેફિનેશન આવડવી જરૂરી છે. પેર કોને કહેવાય છે? તો જ્યારે પણ બે લિંક એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય અને એમની વચ્ચે ગતિ થતી હોય તો એને શું કહેવાય છે? પેર કહેવાય છે. અને એ પેર વચ્ચે થતી ગતિ જ્યારે કમ્પ્લીટલી કે સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન હોય તો એવી જે પેર છે એને શું કહેવાય છે? કાઇનેમેટિક પેર. એની ડેફિનેશન આપણે લખીએ કાઇનેમેટિક પેરની. શું થશે? વેન ટુ એલિમેન્ટ્સ ઓર લિંક are connected with each other and having relative motion between them, then it is known as pair. If that motion is completely or successfully constrained, then it is known as kinematic pair. Okay, kinematic pair ની ડેફિનેશન થઈ ગઈ. આજે ક્વેશ્ચન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જીટીયુમાં પૂછાય છે. ઓકે, ફરીથી સૌથી પહેલાં તો જો કાઇનેમેટિક પેરની ડેફિનેશન આવડવા માટે પેરની ડેફિનેશન આવડવી જરૂરી છે. પેરની ડેફિનેશન શું થાય છે? વેન two links or two elements are connected with each other, then it is known as pair. જ્યારે પણ બે એલિમેન્ટ કે બે લિંક એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય અને તેમની વચ્ચે ગતિ થતી હોય તો એને શું કહેવાય છે? પેર કહેવાય છે. અને આ જે ગતિ છે એ કેવી હોય? તો સક્સેસફુલી કન્સ્ટ્રેન્ટ, જો અહીંયા લખેલું છે સક્સેસફુલી અથવા તો કમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન થતી હોય તો એને શું કહેવાય છે? કાઇનેમેટિક પેર કહેવાય છે. નાઉ વી ડિસ્કસ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેર. હવે આપણે કાઇનેમેટિક પેર છે એનું ક્લાસિફિકેશન જોઈશું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કાઇનેમેટિક પેરનું ક્લાસિફિકેશન, વર્ગીકરણ પૂછાય જ છે જીટીયુમાં. ઓકે, તો એનું ક્લાસિફિકેશન હવે આપણે જોઈએ. કાઇનેમેટિક પેર. So kinematic pair is mainly classified in three types. First one is the according to relative motion between them, third one is according to contact between them, and last one is according to mechanical constraint. According to mechanical
constraint. Okay, so kinematic pair is divided in 3 parts. First one is the according to relative motion between them, according to contact between them, and according to mechanical constraint. Okay, kinematic pair ના ત્રણ પાર્ટ પડે છે. તેમની વચ્ચે થતી ગતિના આધારે, સંપર્ક સપાટીના આધારે અને મિકેનિકલ કન્સ્ટ્રેન્ટના આધારે. In according to relative motion between them, એની અંદર આવશે first one is sliding pair, second one is the turning pair, third one is the rolling pair, fourth one is spherical pair, and last one, fifth one, that is screw pair. So these are the 5 types according to relative motion between them. Okay, આ જે 5 પ્રકાર છે એ કોના આધારે છે? બે જે પેર છે એ પેરમાં થતી રિલેટિવ મોશનના આધારે. Now in according to contact between them, there are mainly 2 types. First one is the higher pair, first one is the lower pair, and second one is the higher pair. Okay, so here is the 2 types according to contact between them, and last one is the according to mechanical constraint, in which 2 types are there. First one is the self closed pair, and force closed pair. Okay, so in according to mechanical constraint, there are 2 types. First one is the self closed pair and second one is the force closed pair. Okay, mechanical constraint માં 2 type આવે છે, self closed pair અને force closed pair. હવે one by one આ બધા જે types આપણે જોયા એની definition આપણે જોઈશું. સૌથી પહેલી definition આપણે જોઈએ sliding pair. હવે sliding pair કોને કહેવાય? તો પેર બનાવતા જે ઘટકો છે એ પેર બનાવતા ઘટકોમાં જ્યારે એક ઘટક બીજા ઘટક ઉપર સ્લાઇડ થતું હોય તો એવી પેરને શું કહેવાય છે? સ્લાઇડિંગ પેર કહેવાય છે. ઇંગ્લિશમાં ડેફિનેશન શું થશે? when 2 elements of pair having motion and one element slides over the other element, then that pair is known as sliding pair. Okay, for example, these are the 2 elements and this one element slides over this one. Okay, so this pair is known as sliding pair. Now what is turning pair? હવે turning pair કોને કહેવાશે? તો પેર બનાવતા જે ઘટકો છે એ પેર બનાવતા ઘટકોમાં જ્યારે એક એલિમેન્ટ બીજા એલિમેન્ટ પર ટર્ન થતો હોય તો એવી જે પેર છે એને શું કહેવાય છે? ટર્નિંગ પેર કહેવાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બેરિંગમાં જે સાફ્ટ રહેલી છે તો સાફ્ટ છે એ સાફ્ટ શું કરશે? ટર્ન થશે. ઓકે, તો એને શું કહેવાય છે? એવી જે પેર છે એને શું કહેવાય છે? ટર્નિંગ પેર કહેવાય છે. ઓકે, when 2 elements of pair are connected with each other and one element turn with the fixed axis of other element, then it is known as turning pair. Okay, હવે સ્લાઇડિંગ પેર જે છે, સ્લાઇડિંગ પેરમાં તમારે આ રીતનું એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા ડ્રો કરી દેવાનું કે એક સરફેસ છે અને એની ઉપર બીજી સરફેસ, આ જે સરફેસ છે એ શું થાય છે? સ્લાઇડ થાય છે. ઓકે, હવે બેરિંગ છે, બેરિંગ માટે શું થશે? આપણી બેરિંગ અહીંયા ડ્રો કરી દેવાની. આ શાફ્ટ છે અને આ શાફ્ટ શું થશે? આ રીતે ટર્ન થશે બીજા એલિમેન્ટના ફિક્સ્ડ એક્સિસ પર. તો આ જે પેર છે આ પેર કઈ થશે? ટર્નિંગ પેર થશે. નાઉ વોટ ઇઝ રોલિંગ પેર? when one element of the pair
rolls to other element, then it is known as rolling pair. જ્યારે પણ પેર બનાવતા જે ઘટકો છે, પેર બનાવતા ઘટકોમાં એક ઘટક બીજા ઘટક પર રોલ થતો હોય તો એને શું કહેવાય છે? રોલિંગ પેર કહેવાય છે. એની માટેનું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે, આ એક સરફેસ છે અને એની ઉપર કોઈ ટાયર જે છે એ આ રીતે રોલ થઈ રહ્યું છે. ઓકે, તો આવી જે પેર છે એને શું કહેવાય છે? રોલિંગ પેર કહેવાય છે. સ્ફેરિકલ પેર કોને કહીશું? તો સ્ફેરિકલ પેરમાં પેર બનાવતા ઘટકોમાં જ્યારે એક ઘટક જે છે એ કેવા શેપનો હોય? સ્ફિયર શેપનો હોય અને તેમના વચ્ચે ગતિ થતી હોય તો એને શું કહેવાય છે? સ્ફેરિકલ પેર કહેવાય છે. ઓકે, when two elements of a pair in which one having sphere shape and there is a motion between them, then that pair is known as spherical pair. Now what is screw pair? સ્ક્રૂ પેર કોને કહેવાય? તો જ્યારે પણ પેર બનાવતા જે ઘટકો છે એ પેર બનાવતા ઘટકોમાં એક પેરમાં સ્ક્રૂ હોય, સ્ક્રૂના થ્રેડ પાડેલા હોય અને તેમના વચ્ચે રિલેટિવ મોશન થતી હોય તો એવી જે પેર છે એને શું કહેવાશે? સ્ક્રૂ પેર કહેવાશે. બરાબર, ફટાફટ શોર્ટમાં હવે હું તમને આની ડેફિનેશન ફરીથી સમજાવી દઉં. જો સ્લાઇડિંગ પેરમાં શું થશે? તો પેર બનાવતા જે ઘટકો છે, પેર બનાવતા ઘટકોમાં એક એલિમેન્ટ છે બીજા એલિમેન્ટ પર સ્લાઇડ થશે તો એવી જે પેર છે એને સ્લાઇડિંગ પેર કહેવાય. ટર્નિંગ પેરમાં શું થશે? તો પેર બનાવતા જે ઘટકો છે, પેર બનાવતા ઘટકોમાં એક જે એલિમેન્ટ છે, ઘટક મીન્સ એલિમેન્ટ, એક જે એલિમેન્ટ છે એ બીજા એલિમેન્ટની ફિક્સ એક્સિસ પર શું થશે? ટર્ન થશે તો એવી જે પેર છે એને ટર્નિંગ પેર કહેવાય છે. રોલિંગ પેર કોને કહેવાશે? પેર બનાવતા જે ઘટકો છે એમાંથી એક જે એલિમેન્ટ છે બીજા એલિમેન્ટ પર શું થશે? રોલ થશે તો એવી જે પેર છે એને શું કહેવાય છે? રોલિંગ પેર કહેવાય છે. આની માટેનું એક્ઝામ્પલ છે કે કોઈ પણ વ્હીલ છે એ વ્હીલ જ્યારે સરફેસ પર અથવા તો રોડ પર રોલ થતું હોય તો એવી પેર છે એને શું કહેવાશે? રોલિંગ પેર કહેવાશે. સ્ફેરિકલ પેર કોને કહેવાશે? તો જ્યારે પણ પેર બનાવતા ઘટકો છે, પેર બનાવતા ઘટકોમાં એક જે એલિમેન્ટ છે એનો શેપ કેવો હશે? સ્ફિયર શેપ હશે. બરાબર, અને તેમના વચ્ચે શું થતી હશે? મોશન થતી હશે, રિલેટિવ મોશન થતી હશે તો એવી જે પેર છે એને શું કહેવાશે? સ્ફેરિકલ પેર કહેવાશે. અને સ્ક્રૂ પેર કોને કહેવાશે? તો જ્યારે પણ એક એલિમેન્ટ છે, એક એલિમેન્ટમાં સ્ક્રૂ થ્રેડ છે અને બીજો એલિમેન્ટ આપણો સિમ્પલ છે અને સ્ક્રૂ થ્રેડ વાળા એલિમેન્ટ અને સિમ્પલ એલિમેન્ટ વચ્ચે જ્યારે મોશન થતી હશે તો એને શું કહેવાય છે? સ્ક્રૂ પેર કહેવાય છે. નાઉ કમ ટુ લોઅર પેર એન્ડ હાયર પેર. હવે લોઅર પેર કોને કહેવાય અને હાયર પેર કોને કહેવાય? તો સિમ્પલ તમારે યાદ રાખવાનું છે. લોઅર પેર, પેર બનાવતા ઘટકો જ્યારે એકબીજા સાથે સરફેસ કોન્ટેક્ટમાં હોય અને તેમના વચ્ચે સ્લાઇડિંગ મોશન થતી હોય તો એવી જે પેર છે એને શું કહેવાય છે? લોઅર પેર કહેવાય છે. બરાબર, હવે લોઅર પેરનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જો આ સ્લાઇડિંગ પેરમાં શું થાય છે? જો આ બંને જે એલિમેન્ટ છે એકબીજા સાથે કેવા કોન્ટેક્ટમાં છે? સરફેસ કોન્ટેક્ટમાં છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ બે માર્કર છે, આ બંને માર્કર એકબીજા સાથે કેવા કોન્ટેક્ટમાં છે? સરફેસ કોન્ટેક્ટમાં છે અને તેમના વચ્ચે કોઈ મોશન થઈ રહી છે તો આ જે પેર છે આ પેર કઈ પેર કહેવાશે? લોઅર પેર કહેવાશે. બરાબર, when two elements are in surface contact with each other and relative motion between them are one element slides over the other, then that pair is known as lower pair. Okay, now higher pair. What is higher pair? હવે જે લોઅર પેરમાં છે એનાથી ઊંધું થશે હાયર પેરમાં. બરાબર, અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું કયો કોન્ટેક્ટ હશે? સરફેસ કોન્ટેક્ટ હશે. આ એટલા માટે સમજાવું છું કેમ કે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લોઅર પેર અને હાયર પેર અને એક્ઝામમાં પૂછાય જ છે. હાયર પેર કોને કહેવાશે? તો પેર બનાવતા ઘટકો જ્યારે એકબીજા સાથે પોઈન્ટ કે લાઇન કોન્ટેક્ટમાં હોય અને તેમની વચ્ચે થતી ગતિ પાર્શિયલી ટર્નિંગ હોય અથવા તો સ્લાઇડિંગ હોય તો એવી જે પેર છે એને શું કહેવાય છે? હાયર પેર. ઓકે, when two elements are connected with each other in such a manner that they are having point or line contact and relative motion between them are partly sliding or partly turning, then it is known as higher pair. Okay, higher pair માટેનું એક્ઝામ્પલ તમારે યાદ રાખવાનું છે કેમ એન્ડ ફોલોવરનું. થર્ડ ચેપ્ટરમાં તમે કેમ અને ફોલોવર ભણવાના છો. હવે કેમ અને ફોલોવરમાં નાઇફ એજ ફોલોવર છે.
બરાબર, અને આ કેમ છે, બરાબર. આ બંને એકબીજા સાથે કેવા કોન્ટેક્ટમાં છે? પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટમાં છે. તો આ જે પેર છે એને કઈ પેર કહેવાય? હાયર પેર કહેવાય. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ આ માર્કર છે અને માર્કરને આના પોઈન્ટથી હું અહીંયા કોન્ટેક્ટ કરાવું છું અને બે વચ્ચે રિલેટિવ મોશન થાય છે, તો આ જે પેર છે એને કઈ પેર કહેવાય? હાયર પેર કહેવાય. હવે આપણે જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ મિકેનિકલ કન્સ્ટ્રેન્ટ, જેની અંદર છે સેલ્ફ ક્લોઝડ પેર અને ફોર્સ ક્લોઝડ પેર. સેલ્ફ ક્લોઝડ પેર કોને કહીશું? તો બે ઘટકોને પકડી રાખવા માટે કોઈ એક્સટર્નલ ફોર્સની જરૂર પડે તો એને શું કહેવાય છે? સેલ્ફ ક્લોઝડ પેર કહેવાય છે. અને ફોર્સ ક્લોઝડ પેર કોને કહેવાય? તો પેર બનાવતા જે ઘટકો છે એમને પકડી રાખવા માટે કોઈ પણ બહાર એક્સટર્નલ ફોર્સની જરૂર પડતી ના હોય તો એને શું કહેવાય છે? ફોર્સ ક્લોઝડ પેર કહેવાય છે. ઓકે, તો ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેર જે છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. અને આ જે ક્વેશ્ચન છે એ કેવો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જીટીયુમાં પૂછાય છે. જીટીયુમાં કઈ રીતે પૂછાય? ડિફાઇન કાઇનેમેટિક પેર એન્ડ ક્લાસિફાય કાઇનેમેટિક પેર એન્ડ એક્સપ્લેન એની વન વિથ એક્ઝામ્પલ. તમારે શું કરવાનું છે? ડેફિનેશન લખી નાખવાની કાઇનેમેટિક પેરની, ક્લાસિફિકેશન આપી દેવાનું અને આમાંથી તમારે કોઈ પણ એક કાઇનેમેટિક પેર જે છે એ સમજાવવાની થશે. એક્ઝામમાં આ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. નાઉ હવે જોઈએ આપણે કાઇનેમેટિક ચેન. વોટ ઇઝ કાઇનેમેટિક ચેન? સિમ્પલ ડેફિનેશન છે, ઇટ ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેર. ઇટ ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેર. કાઇનેમેટિક પેરના સંયોજનને શું કહેવાય છે? કાઇનેમેટિક ચેન. ઓકે, કાઇનેમેટિક ચેન ઇટ ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ કાઇનેમેટિક પેર. આ જે ડેફિનેશન છે આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે પેરની ડેફિનેશન જોઈ લીધી, કાઇનેમેટિક પેરની ડેફિનેશન જોઈ લીધી. ઓકે, એના પછી કાઇનેમેટિક ચેનની ડેફિનેશન જોઈ લીધી. થેન્ક યુ.